प्रार्थना करिथाउ अनेक समय रे आमर शारीरिक असुस्थता निमंते प्रार्थना करू कि आम पुओ झील मान निमंते प्रार्थना करू जंती कि सेमानकर जॉब सेमानकर पाठ पढ़ा सेमानकर विवाह निमंते आमे प्रार्थना करू आमनकर आत्मिक जीवन निमंते आमे विभिन्न प्रकार विषय गुड़िक को नहीं आमे प्रार्थना करिथाउ आउ जो समय प्रार्थनार उत्तर आसे नहीं से समय आमनकर माने रिएक्शन केमती आमे कि प्रकार भाबरे रहउछु से विषय रे आमे टिके कथाबार्ता हेबा देखंतु प्रार्थनार उत्तर एमती कौनसी प्रार्थना नहीं कि जो प्रार्थनार उत्तर आमर परमेश्वर दियंती नहीं बोली नहीं सबु प्रार्थनार उत्तर दियंती प्रार्थनार उत्तर कौन बोली आसे हाँ कोई आसे नाही कोई आसे आउ गोटे अपेक्षा करो बोली आसे जेंति कि आमर ट्रैफिक रे केतरा कलर लाइट थाउची ग्रीन थाउची रेड थाउची येलो थाउची रेड कलर हेले आमे कोन करूछु अटकी जाउछु ग्रीन कलर हेले आमे जाउछु ऑरेंज हेले कोन करूछु टिके टिके अपेक्षा करूछु आमर परमेश्वर मध्य से रेड ग्रीन येलो भाबरे से आमन को उत्तर देउछंती केंदी से आमर कोन इच्छा आमर इच्छा जे आमे जहा प्रार्थना करबो सब प्रार्थनार उत्तर कोन बोली आसु हाँ रे आका आसु एबे आमर पुओ झियो माने आमर मीनाक्षी भौणी कर पुओ आरब साइकिल मागबो से धरि न से साइकिल मागले से एबे तांको साइकिल देबे आरब टिके बड़ होला साइकिल चले बैठ के होला देइत भी देबे जदि आराध्या मते साइकिल दरकार बोली जिद्दी कले से साइकिल देबे कि नाही कहबे काहे ना एबे जे तांकर बयस हे नै आमे समस्त कोन करबो अनेक समय आमे जहा भी प्रार्थना करबो प्रभु तुम्हें हमर उत्तर हाँ रे आकार दियो से परमेश्वर प्रत्येक प्रार्थनार उत्तर दियंती केतरा प्रार्थनार जो समय रे पाउलो प्रार्थना करिसंती तांकर शारीरिक असुस्थता निमंते परमेश्वर कहले आमे तुमको सुस्थ करबो नै हमर अनुग्रह तुम पई यथेष्ट से कहले तुम शरीर जो रोग होइची से शरीर रोग को आमे सहयोग करबा पई तुमको शक्ति देबो आउ आम सेंती मध्य अनेक भौणी माने आज विभिन्न प्रकार रोग रे रोगाक्रांत अछंती से समय रे जो समय रे सेमानकर रोग सुस्थ हो नै जो समय रे सेमानकर आर्थिक अवस्था गुडी को परिवर्तित हेउ नै जहाँ भी किछि प्रार्थना करिसंती विलंब होची से समय रे आमर रिएक्शन केंती थिबार अछि आमे कि प्रकार व्यवहार करबार अछि ता ऊपर आज अल्प समय आमाने कथाबार्ता हेबा देखंतु जो समय एमती परिस्थिति गुडी को दे जाउछु हुए तो परमेश्वर एथि पय विलंब करूथिबे जे आमे जहा प्रार्थना करूछु ता ठारो आहुरी बहुत सुंदर बेटर विषय आम पय तयारी कर रखिथिबे आमे परमेश्वर को अल्प मागुथिबा किंतु हमर परमेश्वर भयंकर भाबरे बड़ विषय से तयारी करी आम पय रखिथिबे सेथिपाई हुए तो विलंब होची आसंतु आज माने शिखिबा प्रिय भौणी माने ए सब परिस्थिति रे आमे केमती भाबरे रहबा देखंतु जो समय प्रार्थनार उत्तर आसु नाही बा प्रार्थनार उत्तर नाही परमेश्वर आमानकर मो जीवन रे से नीरव होई जाइचंती किछि कथा कहू नांती बोली भाबुछु से समय रे प्रार्थना करबा को केबे मध्य बंद करंतु नाही माने लूक 18 रो 1 रे लेखा गला पढिबा आमे प्रार्थना करिबारे क्लांत केबे मध्य हेबा नै हमर प्रार्थना को आमे कंटिन्यू करिबार आवश्यक रहिछि पढंतु क्लांत न होई सर्वदा प्रार्थना करिबा जे कर्तव्य ए विषय रे से सेमाननको दृष्टांत दे कहिले हाँ आमे क्लांत हेबा नै थकी जिबा नै हाले जिबा केते आ प्रार्थना करबे प्रार्थना तो उत्तर आसु नै नै देखंतु अनेक गुडे विषय रे आमे प्रार्थना करूथिलु आज से सब प्रार्थना गुडी को बंद करि सारलोनी किंतु आमे एबे देखो पिला गोटे विषय आमे ताकू न मानबा जाय एबे हमर को पुओ गोटे आसिकिना कहबो कि आउ मते टिके देवमाळी बुली जिबार अछि सांग मानकर सहित कहले आमे टिके नीरव होई जिबो कि नाही से आसे हमर पछरे बार बार लागथिबे जिबी कि नाही हां कि नाही कुओ 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 बोले हमर पछरे लागिथिबे सेते हमर आमे मध्य कौनसी विषय पे केंती हेले मध्य हमर पिला माने हमन को मने दे कि ना पळे आका जिबे आमे मध्य हमर परमेश्वरक निकट रे आमे प्रभुଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବାର ଅଛି ମାନେ କ୍ଲାନ୍ତ ହେବା ନାହିଁ ଥକି ଯିବା ନାହିଁ
ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଲାଗିଥିବାର ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ 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 ହୁଏତ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ଆମ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଇଥିବ। ପରମେଶ୍ୱର ସେୟା ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ନିରନ୍ତର ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ହଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ୱାସ, କାହିଁକି ନା ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମେ ନିରନ୍ତର କଣ ନଉଛୁ? ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଉଛୁ। ତ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ହଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଆମେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ କହେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଟାଇମ ଆଣ୍ଠୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେତିକି ସମୟ ରହୁଛି ସେ ସମୟ ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। ସବୁ ଜାଗାରେ ମାନେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ। ତ ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ ବା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଜୀବନରେ ନୀରବ ହେଇଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କରିବା, ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା କି ପ୍ରଭୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମାତ୍ର ଏ ପରିସ୍ଥିତିର ଉତ୍ତର ତୁମେ ମୋ ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମାଗବା ହିସାବରେ ଯଦି ହଉନାହିଁ, ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବୁ, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବୁ। କିଛି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ତାର ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବୁ। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଏ ୱେଟିଂ ପିରିୟଡଟା, ଏ ଅପେକ୍ଷାର ସମୟଟା ମୁଁ କି ପ୍ରକାର, ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବି, ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି, ତୁମେ ମତେ ଶିଖାଅ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଶିଖେଇବେ। ଅଧିକ କଷ୍ଟ କଣ? ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଆଉ ଉତ୍ତର ନ ଆଇବା, ସେ ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କୁ କିଛି ଦେବାର ଥିବ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବା। ସେ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି କି କିଛି ଆମମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଚାରିକାଣ୍ଡ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ କହିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କେମିତି ହେଇ ରହିବି, ମତେ ତୁମେ ତାହା ଶିଖାଅ। ଆମେ ପଢିବା ଯାକୁବ 1:2-4। ହେ ମୋହର ଭାଇମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅ, ସେତେବେଳେ ତାହା ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କର। ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଏହା ତ ଜାଣିଅଛ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଊଣା ନ ପଡ଼ି ସିଦ୍ଧ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁ। ହଁ, ଅପେକ୍ଷାର ସମୟ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯାକୁବ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମୟରେ ତୁମେ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହଉଛ, ଚାରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ, ତୁମର ହିସାବରେ କୌଣସି କାମ ହେଉନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ କର। ଆଉ ଆନନ୍ଦ, ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକିନା ବସ ନାହିଁ, ମୁହଁକୁ ଫୁଲେଇକିନା ବସ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କର, ଆଉ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହିସାବରେ ବା ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲା ପରେ କିଛି ବିଷୟ ନ ଘଟେ, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ତ ଏମିତି ନଥିଲି, ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଠାରେ କେମିତି ଆଇଲା, ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ, ଅପେକ୍ଷାର ପିରିୟଡରେ ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଆଗେ ତ ଛୋଟିଆ ବିଷୟରେ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଥିଲି, ମାତ୍ର ଏବେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଶକ୍ତି ଦେଲେ, କାହିଁକି ନା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଯୋଉ ଆମେ ୱେଟିଂ ପିରିୟଡରେ ରହୁଛୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ବିଷୟକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଠାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବୁ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବୁ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଊଣା ନ ପଡି ସିଦ୍ଧ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁ। ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ମାଗୁ ସେ କାହିଁକି ଦଉନାହାନ୍ତି? ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି।
ଆଉ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧ ହେବା ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ମାଗୁ ମାଗୁ ଅନେକ ବିଷୟ ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମାଗୁଥିବୁ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଏକାଥରେ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା, ଆମେ ସିଦ୍ଧ ହେବା। ଆଉ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ କଣ କରୁଛି, ସିଦ୍ଧତା ଆଡକୁ କଢେଇ ନଉଛି। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି କେମିତି ଜମାନା, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଜମାନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବାର ଅଛି। 2 ମିନିଟରେ ମ୍ୟାଗି ଯେମିତି ହଉଛି, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ 2 ମିନିଟରେ ପଳେଇବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କର, ଆମେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛୁ। ଖାଇବାଟା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଦରକାର। ଚାଇନା ମାଲ ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହେବ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦିଅ, ଏମିତି ଆମେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସମୟରେ ତୁମେ କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ, ସେ ସେଟା ଶିଖାନ୍ତି। ତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଅନେକ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ, ଏବେ ଯାଇ ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କେମିତି ତୁମେ ତ କରବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନା ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛ। ମାତ୍ର ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କେମିତି ଆଚରଣ କରିବି ସେଟା ମତେ ଶିଖା। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ମୋ ଜୀବନରେ ଫିଲ୍ କରେ ତାହା ହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆଉ ଯାହା ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟେ ତାହା ହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିକିନା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହା ଅଟେ। ତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ତ ମୁଁ ପାର ହେଇଯିବି, ଏ ରୋଗର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁଁ ପାର ହେଇଯିବି, ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁଁ ପାର ହେଇଯିବି, ଏ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ପାର ହେଇଯିବି। ମାତ୍ର ଏଇ ଅଭାବ ସମୟରେ ମୁଁ କେମିତି ଆଚରଣ କରିବି ତୁମେ ମତେ ଶିଖାଅ। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆନନ୍ଦ କର, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ପରୀକ୍ଷା, ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଛ, ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ, ମାନେ ସିଦ୍ଧ କରିବ। ତୁମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ବାହାର କରି ତୁମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ କରିବ, ଏହା ଶିଖ। ଆମେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉ। ଯଦି ଆମର ଛୁଆକୁ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା ଆମେ କେତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ବାପା ମାନେ ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବା, ଆମେ ଅସ୍ଥିର ହେବା ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁସ୍ଥିର ହେବା, ସେ ତାହା ଶିଖାନ୍ତି ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମେ କହିବା ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଏ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ମୋର ଶରୀରର ଏ ରୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯାଉନାହିଁ। ଆମର ପରିବାରର ଏ ଅଭାବ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏ ଅଭାବ ସରୁନାହିଁ। ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମାତ୍ର କିଛି ଠିକ ହେଉନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ ମୁଁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବି ପ୍ରଭୁ ମତେ ତୁମେ ଶିଖାଅ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବି ତୁମେ ମତେ ଶିଖାଅ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଯିବାକୁ ହେବ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଶିଖେଇବେ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ମାଥ୍ୟୁ 26:39। ପୁଣି ସେ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଆଗକୁ ଯାଇ ଉବୁଡ଼ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ କହିଲେ, ହେ ମୋହର ପିତା, ଯଦି ହୋଇପାରେ ତେବେ ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ହେଉ, ତଥାପି ମୋହର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଚ୍ଚୋଟତା ଆଣିବାର ଅଛି। କେମିତି ସେଟା ଆମେ କେମିତି ହେବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଷୟ ମତେ ଇଚ୍ଛା। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପୁରା ହନେଷ୍ଟଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ମତେ ପାନ ପାତ୍ର ପିଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମତେ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୁଁ ଏ ପାନ ପାତ୍ର ପିଇବି ବୋଲି। ମାତ୍ର ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବାପା, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମୋ ଜୀବନରେ ସଫଳ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏ ଜିନିଷ ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ଦିଅ। ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ଚାହୁଁଛି ଏ ଜିନିଷ ମତେ ଦରକାର। ମାତ୍ର ଏ ଜିନିଷ ଦ୍ଵାରା ଯଦି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ତାହେଲେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମୋ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଉ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ନ ଆସିଲେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଉ। ମାତ୍ର ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ତୁମେ ଯାହା ଚାହଁ ମୋ ଜୀବନରେ ତାହା ତୁମେ ମୋ ଜୀବନରେ ସଫଳ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ମତେ ତୁମେ ମାନେ ମୋର ରୋଗରୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର,
ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଜବ୍ ଲାଗୁ, ବିବାହ ହଉ, ମାତ୍ର ତୁମର ସମୟରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହଉ। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପାନ ପାତ୍ର ପିଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏ ପାନ ପାତ୍ର ପିଇବାଟା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର, ଏ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାଟା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର, ଏ ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାଟା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର, ମାତ୍ର ଏ ଅଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯଦି ମତେ କିଛି ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଏ ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମତେ କିଛି ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବାପା, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମୋ ଜୀବନରେ ସଫଳ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ ହେବାର ଅଛି? ଆମେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମେ କହିବା ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଆମ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ନୀରବ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମେ ଦେଖୁ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସ୍ଥାନରେ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପରମେଶ୍ୱର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, କି ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେବା ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମୋ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହଉ। ଆମେ ଗୋଟେ ସଚ୍ଚୋଟତା ଆଣିବା କି ଆମର ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ନାଇଁ ହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ନାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ କହିଦେବା, ପୁରା ସାଧୁତାର ସହିତ କହିଦେବା କି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏସବୁ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବାପା, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସହିତ କଥା ହଉଥିବେ, କିଛି କିଛି ଆମେ ଶିଖୁଥିବା। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେଉନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଅଲଗା ବାଟ ଧରିଲେ ହେବନି। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ମାନିବାର ଅଛି। ଆମେ ସାଲିସ ମୂଳକ ଜୀବନ କାଟିବା କଥା ନାହିଁ। ଅଭାବ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେମ୍ପଟେସନ ଗୁଡିକ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସେ। ଆମେ ଏବେ ଘର କାମ କରୁଛୁ, ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକ ଆସୁଛନ୍ତି, କରୁଛ କି ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂ ବି ତିଆରି କରୁଛୁ, ଆମେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେଟା ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କାହା ଉପରେ ସାଲିସ କରିବାର ନାହିଁ, କି ଆମର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଲିସ କରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ମାନିକିନା ଚାଲିବାର ଅଛି। ଯେତେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆଜ୍ଞାବହତା ଆମ ଜୀବନରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ବାକ୍ୟ ବାହାରେ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହଉନଥିଲେ ଲୋକମାନେ କହିବେ, ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର ସାମଲ ଭାଇଙ୍କର ଭଉଣୀ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଗ୍ରସିତ ହେଇଥିଲେ, ଆସେ କେତେ ଜଣ କହିଲେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଭଲ ହଉନାହିଁ, ଏ ଜାଗାକୁ ଟିକେ ନେଇଯାଅ, ସେ ବଚକନ୍ଦା ଟିକେ ପାଟିକିନା ତାଙ୍କର ଉପରେ ଲଗାଇ ଦିଅ। ନା, ସେ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ। ବାକ୍ୟ ବାହାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ବାକ୍ୟ ବାହାରେ ଯାଇ କେମିତି ଯିବୁ? ଏବେ କେଜଣ ଥିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୁମ ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଶୁଣୁଥିଲି କି କେଜଣ ଏମିତି ବି ଥିବେ, ଯଦି ପୁଅ ଝିଅ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ କି ହିନ୍ଦୁ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ଧରି ପଳାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ କି? ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ଅସମାନ ଜୁଆଳିରେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ ବୋଲି। ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବା କଥା ନାହିଁ। ତୁମର ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ହଉନାହିଁ, ସେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଟିକେ ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ କି? ନାଇଁ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି। ଆମର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦଉନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆମେ କହିବାର ଅଛି, ଯେମିତି ସଦରକ ମେଷକ ଅବେଦନଗୋ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ରକ୍ଷା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରାଜାର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ବି କହିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଏ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଏ ଅଭାବରୁ ମତେ ବାହାର ନ କଲେ ମଧ୍ୟ, ମୋର ଏ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଲଗା ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବି ନାହିଁ, ଅଲଗା ଉପାୟକୁ ମୁଁ ଧରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି। ଏଟା କହିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଅଲଗା ଆଡେ ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ହବକୁକ 2:3-4 ପଢବା ତ।
କେତେ? 2 ର ଆମେ ପଢିବା 3 ଆଉ 4। କାରଣ ଏହି ଦର୍ଶନ ଏବେ ହେଁ ନିରୂପିତ କାଳର ଅପେକ୍ଷା ଓ ପରିଣାମର ଆକାଂକ୍ଷା କରେ ଓ ତାହା ମିଥ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ହେଁ ତହିଁ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର, କାରଣ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ। 4 ବି ଦେଖ, ତାହାର ପ୍ରାଣ ଗର୍ଭରେ ଫୁଲିଅଛି, ତାହା ସରଳ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ଯୋଉ ସମୟରେ ମୋଶା ସିନାଇ ପର୍ବତରୁ ଓହ୍ଲାଇବାଟା ବିଳମ୍ବ କଲାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସୁନାର ବାଛୁରୀ ତିଆରି କଲେ। ମାତ୍ର ଆମ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି କିଛି କାମ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ସୁନାର ବାଛୁରୀ ତିଆରି କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସି ଆସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ଶୁଣିଲେ ଅଲଗା ବାଟ ଧରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଗଲେ ହେବ, ସେଠି ଗଲେ ହେବ। ନାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାହାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟଟା ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ସମୟରେ ଅଲଗା କାହା ସହିତ ହାତ ମିଶାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସବୁ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ એટલે କହିଲା ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ହେଁ ତହିଁର ଅପେକ୍ଷା କର। ଲେଟ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ସୁନାର ବାଛୁରୀ ତିଆରି କର ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ହାରଣ ଯାଜକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ମୂଷାଙ୍କର ଆବସେନ୍ସ ରେ ଅନେକ ସୁନାର ବାଛୁରୀ ଗୁଡିକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସୁନାର ବାଛୁରୀ ପଛରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବି, କାରଣ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ବିଳମ୍ବ ଲାଗୁଥିବ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ରାଇଟ୍ ଟାଇମରେ କାମ କରନ୍ତି, ଠିକ ସମୟରେ କାମ କରନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଥିବୁ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ, ଦେଇଦିଅ ବୋଲି ଆମେ କହୁଥିବୁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। କେ ଜଣ ଥିବେ ନା, ମଟନ ରୋଷେଇ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ହେଇନଥିବ, ଆକା ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଟିକେ ଦିଅ ବୋଲି ସେ ନ ସିଝିଲାଟା ମଧ୍ୟ ମାଗିକିନା ଖାଇବେ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ଆଇବ, ପୁରା ସିଝିଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ ଆଇବ। ତେଣୁ ଏବେ ଯାଇ ହୁଏତ ମଟନ ସିଝି ନାହିଁ, ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ସମୟରେ ସିଝିବ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। କଞ୍ଚାଟା ଖାଇଲେ ପେଟ ଖରାପ ହେବ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଆମେ ଅଲଗା ବାଟକୁ ଧରବା ନାହିଁ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ଆମକୁ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବା, ଆମେ ନ ଦେଖିବା ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚାଲିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଠୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାମ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ସେ ସମୟ ଗୁଡିକରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଗୁଡିକ ଏ ପ୍ରକାର ଥାଉ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାହାରେ ଜୀବନ ନ କାଟୁ। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜ୍ଞାବହତାର ଜୀବନ କାଟିବା। ଆମେ କୋଉ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯିବା ନାହିଁ, କୋଉ ପ୍ରଫେଟ ପାଖକୁ ଯିବା ନାହିଁ, କୋଉ ଭାବବାଦୀ ପାଖକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିବେ। ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାମ କରିବା କଥା ସେ ସମୟରେ ହିଁ କରିବେ। ତାଠୁ ଆଗରେ କରିବେ ନାହିଁ କି ତାଠୁ ପଛରେ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ରାଇଟ୍ ଟାଇମରେ ରାଇଟ୍ କାମ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ମାନେ ତିକ୍ତ ମନା ହେବା ନାହିଁ, ବୋଲେ ଅଭିମାନ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଇ ଆଉ କି ଲାଭ, ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଏତେ ଗିର୍ଜା, ଆମର ଉପାସନା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ତ ଆମର ପାଷ୍ଟର ଗଧା ଗଧା ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉଛି, ଆଗରେ ଯାଇ ବସୁଛି, ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହୁଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କି ଲାଭ? ଆମର ପରିବାର ଜୀବନ ଏମିତି, ଆମର ପରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳୁ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଇ ଆଉ କି ଲାଭ? ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ରଖିବା କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ୟାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ୟାର ବାଇବଲ ପଢିବି ନାହିଁ, ଉପାସ କରୁଥିଲି ଆଜିଠୁ ଆହୁରି ଉପାସ କରିବି ନାହିଁ, ସକାଳେ ଶୋଇ ଉଠିକିନା ଘଣ୍ଟାଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମୟ ବିତାଉଥିଲି ଆଉ ବିତେଇବି ନାହିଁ।
କି ଲାଭ ଏସବୁ କରି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପକାର କରୁଛୁ କି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଆମର ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ କରୁ ଲାଭ ନର୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ। ପରମେଶ୍ୱର ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକିନା ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଛି। ଏତେ ଆମମାନଙ୍କର ଲାଭ ହେଇଛି। ଏ କଷ୍ଟ, ଏ ରୋଗ, ଏ ସମସ୍ୟା, ଏ ଅଭାବ କେତେ ଦିନର ଦେଖୁଛୁ। ଖବର ଗୁଡିକ ଆସୁଛି 20-30 ବର୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଚାଲିଯିବୁ ଆଉ ଏ ଲାଭ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ କାଳର ଲାଭକୁ ଆମେ ହରେଇବୁ। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଏମିତି କହୁଛୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେକୁ ଆସି କି ଲାଭ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଛୁ, ତାହେଲେ ଅନନ୍ତ କାଳର ଲାଭକୁ ହରାଉଛୁ। ନର୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଭାବନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା କଣ? ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଏମିତି ଥିଲା, ଆମେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲୁ, ନର୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ନର୍କରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ କି ଲାଭ କ୍ଷତି ଉଠେଇବେ? ଏଠି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛୁ। ଟିକେ ଅଭାବ ହେଇଛି, ଟିକେ ରୋଗ ହେଇଛି, ଟିକେ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡି ଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏ ବିଗିଡିବା ପରିସ୍ଥିତି ଠାରୁ ଅଧିକ କଦର୍ଯ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ହେଲା ନର୍କ। ସେ ନର୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ, ଏବେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଇର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲ, ମତେ ଉଦ୍ଧାର ଦେଲ। ଆଉ ଯଦି ଆଜି ଆମେ କହିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଇ କି ଲାଭ, ଉପାସ କରି କି ଲାଭ, ବାଇବଲ ପଢି କି ଲାଭ ବୋଲି ଆଜି ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାକସ୍ଲେଟ୍ ହେଇଯିବା, ସେଦିନ ନର୍କରେ ଯାଇ ଦାନ୍ତ ଆମେ ଚୁବେଇବା। ଦାନ୍ତ କେଉଁମାନେ ଚୁବେଇବେ? ଯୋଉମାନେ କି ଛି ଏତେ ବଡ ମୂର୍ଖତାର କାମ କେମିତି କଲି ବୋଲି ସେଦିନ ସେ ନର୍କରେ ଯାଇ ଦାନ୍ତ କାମୁଡିବୁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅନୁତାପ କରିବୁ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସମୟ ନଥିବ। ନର୍କରେ ଅନୁତାପ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ପିଲା, ପୁଅ ଝିଅ ସନ୍ତାନ ପାଇବା ପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଗଲେ। ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଲା। ଯୋଉ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଲେ ନାହିଁ, ଏବେ ଆହୁରି ଥରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏଠୁ ଏତିକି ଯାଇ ସିନ୍ଦୁର। କାହିଁକି? ନାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆଇଲା ନାହିଁ। ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତମକୁ କିଏ କହିଲା ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ, ଡୁବନ ନେଲେ ଏମିତି ପିଲା ଛୁଆ ହେବ ବୋଲି? ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତୁମକୁ ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ନେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆଇଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ଥରେ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍। କେତେ ଜଣ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଥିଲେ, ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲେ। ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କେମିତି ସର୍ଟ ଯାକ ପକାଉଥିଲା ଆଗେ, ତ ସେ ସର୍ଟ ଦେଖି ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ବୋଲି ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକେଇବାକୁ। ଏବେ ସେ ପୁଅ ଝିଅ ନ ମିଳିବାରୁ ଏବେ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇବାଟା ବନ୍ଦ। ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଥିଲୁ ଲାଭର ଆଶାରେ। ସବୁ ତ କଇନର ସନ୍ତାନ କି ନାଇଁ ଆମମାନେ। ଲାଭ, ଏଟା କଲେ କି ଲାଭ, ସେଟା କଲେ କି ଲାଭ। ତ ଲାଭ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନର୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ। ଆଉ କିଛି ଦେଲେ ଦିଅ ନହେଲେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ। ଏମିତି ଏକା ନେଇଯିବ ବୋଲେ ନେଇଯ ସିନା, ଏଠି ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସି କି ଲାଭ ଏମିତି କରିକି ଏ ମନୋଭାବରୁ ଆମେ ବାହାରି ଯିବା। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଭିମାନ କରିଦେଇଥାଉ। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ, ସହଭାଗିତାକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାଉ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କଲେ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଭିମାନ କରିବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତିକ୍ତତା ଗୋଟେ କଣ ହେବ, ଏଭ୍ରି 12-15 ପଢନ୍ତୁ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ, କାଳେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହୁଏ ଅବା କୌଣସି ତିକ୍ତତାର ମୂଳ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ବଢ଼ି ଉଠି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରେ, ତାହା ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ଅନେକେ କଳୁଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ତିକ୍ତତା ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ। ଆଉ ଏ ତିକ୍ତତାର ମୂଳ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ବଢି କଣ ହେବ? ଏଟା ଛୋଟିଆ ବିଷୟ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଥିବୁ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଥିବୁ।
ଏ ଛୋଟ ବିଷୟ ଗୋଟେ ବଢିକିନା କେମିତି ତୁମ ମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରେ, ଏଟା ମାନଙ୍କୁ ଅନିଷ୍ଟ କରିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ନର୍କ ଆଡକୁ ନେଇଯିବ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ କଳୁଷିତ କରିଦେବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଯଦି ଆମର ଭିତରେ ଆଜି ହେଉଛି, ବାହାରି ଆସିବା ସେ ସ୍ଥାନରୁ। ନର୍କ ଅଳ୍ପ ଦିନର ନାହିଁ ଯେ ସେଠି ଖରା ଛୁଟି ମନେଇବୁ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବୁ ବୋଲି। ଆଜି ଆମର ଏଇଠି ଗରମ ହଉଛି ବୋଲି ଲୋକ ମନାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, କାଶ୍ମୀର ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସେଠି ବରଫ ପଡୁଛି ବୋଲି। ଆଉ ସେ ନର୍କ ରୂପରେ ଭେକେସନ ପାଇଁ ଆହୁରି କୋଉ ଗୋଟେ ବରଫାଞ୍ଚଳରେ ଯାଇ ଆମେ ଶିଥିଳତା ପାଇବୁ ବୋଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି ଯେ ନାଇଁ ଆରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କି ଲାଭ, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ କି ଲାଭ, ଆଉ ବାଇବଲ ପଢି କି ଲାଭ, ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ, ଏ ପ୍ରକାର ବିଟରନେସ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମକୁ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ସଜାଡି ହେବା, ଟିକେ ଭାବିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ଲାଭ ତ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲ, ମତେ ଉଦ୍ଧାର ଦେଲ, ସେତିକି ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବରେ ଅଛୁ ଆମେ ବାହାରି ପଡିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସୁନଥିବ, କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ, ଦୁଃଖର ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଖାଲି ମୋର ଜୀବନରେ ଏଟା ହେଲା ନାହିଁ, ସେଟା ହେଲା ନାହିଁ, ସେଟା ହେଲା ନାହିଁ ମନେ ପକା। ମାତ୍ର ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ କଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି କି? ଅନେକ ଗୁଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ, ଏମିତି ବି ସମୟ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଓଳି ଖାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଳି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଛାତ ନଥିଲା, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଲ ପୋଷାକ ନଥିଲା। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସବୁ କରିନାହାନ୍ତି କି? ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନଥିବା ସମୟରେ ସେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ରୋଗ ସମୟରେ ସେ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭଲ ସେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ଆମ ଅତୀତ ଜୀବନରେ ତୁମେ କେତେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ସାଧନ କରୁଛ, ସେ ସବୁ କାମକୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କର ଦୟାକୁ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ, ତାଙ୍କର କାମକୁ ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପାଶୋରି ଯିବା ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଯୋଉ ସମୟରେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଆସୁଛୁ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦଉନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଜୀବନରେ ନୀରବ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁଲା ପରି ଉତ୍ତର ମୋ ଜୀବନରେ ଆସୁନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ମୋ ଜୀବନରେ ତୁମେ କରିଛ ବାପା। ମୋ ଶାନ୍ତି ଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନର ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର ହେଇଛ। ଏମିତି ସମୟ ଥିଲା, ସେଦିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ନଥିଲା, ସେ ଭଉଣୀ ଆସିକିନା ମତେ ତରକାରୀ ଦେଇକିନା ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ପଖାଳ ଖାଇବେ। ଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବିଷୟ ଗୁଡିକକୁ ନେଇ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବେ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କଣ କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଗୁଡିକକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଏହା କରିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଲ ବିଷୟ ଗୁଡିକକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ହେବ ବୋଲେ ମୋର ଜୀବନରେ ଏଟା ହେଲା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସେଟା ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ କରିଥିବା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିଥିବା ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଗୁଡିକକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଉ ଶେଷ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅବହେଳା କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସୁ କି ନ ଆସୁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପଢିବା ଯେଶାୟା 55ର 8 ଆଉ 9 ପଦ। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭର ସଂକଳ୍ପ ସକଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପରି ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାର୍ଗ ସକଳ ଆମ୍ଭର ମାର୍ଗ ପରି ନୁହେଁ। କାରଣ ପୃଥିବୀ ଅପେକ୍ଷା ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଯେପରି ଉଚ୍ଚ, ସେପରି ଆମ୍ଭର ମାର୍ଗ ସକଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାର୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ଓ ଆମ୍ଭର ସଂକଳ୍ପ ସକଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚତର ଅଟେ। ହଁ, ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଉତ୍ତର ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଠାରୁ
ମୋ ପାଇଁ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଅଧିକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଥିବି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ଯୋଜନା ମୋ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ନାହିଁ ମାତ୍ର ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ସେ ଆଠାରୁ ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଯୋଜନା ମୋ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏ ପ୍ରକାର ଯେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ଅଟେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଯେପରି ଉଚ୍ଚ ସେହିପରି ଆମ୍ଭର ମାର୍ଗ ସକଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାର୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚତର ଅଟେ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଠାରୁ ଆମର ମାର୍ଗ ଠାରୁ ଆମର ଯୋଜନା ଠାରୁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଆମ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ବେଷ୍ଟ ଯୋଜନା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ ଏଇ ପିରିୟଡ ଗୁଡିକରେ ଆମେ ସାହସର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିବା ଆଉ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଯୋଜନା ରଖିଛ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପରା ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବେଷ୍ଟ ଯୋଜନା ରଖିଛୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବେଷ୍ଟ କରିବୁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏ ନିରବତାର ପିରିୟଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ 7ଟା ବିଷୟ ରଖୁଥିଲି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତିତର ହେବା ଆମେ କେମିତି ଜୀବନ କାଟିବା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି ଆଉ କହିବା କି ପ୍ରଭୁ ଏ ଅପେକ୍ଷାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିବି ମତେ ତୁମେ ତାହା ଶିଖାଅ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବା କି ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୋ ଜୀବନରେ ତାହା କର ଆଉ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆଜ୍ଞାବହ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଭିମାନ କରିବା ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବି ନାହିଁ ଏମିତି ମୁହଁ ଫୁଲେଇକିନା ମାନେ ବସିବା ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିଥିବା ଆପଣମାନେ ଏଟା ପାଇପାରିବେ ଗୀତ ସଂହିତା 77:11-12ରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ମରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ବଜାୟ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଆମ ସଂକଳ୍ପ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ଅଟେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଅଛି ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଉଚ୍ଚତମ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ